સમાચારોમાં આગળ વધીએ। વિધાનસભાને ધમકી ભર્યો ઈમેલ મળતા ઇન્ચાર્જ ડીજીપી KLN રાવે સ્વર્ણિમ સંકુલની મુલાકાત લીધી। તેમણે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમને તપાસ અંગેની જાણકારી પણ આપી। विधानसभा ने जो बॉम्ब थी उड़ावी देवाने धमकी भर्यो ईमेल मळ्यो छे। सर आपणी साथे सर किस प्रकार से ये हम लोग पहले तो विधानसभा का सिक्योरिटी का पूरा चकासनी कर रहे हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और जितना भी SOP है उसके मुताबिक में कार्रवाई चल रही है और ये जो धमकी भरे ईमेल आया है उसका भी हम लोग साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से तपास करा रहे हैं और कहाँ से ईमेल आया है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो जे प्रकारे मेल आवी रह्या छे अने तेने लईने तपास करवामां आवी रही छे तेवुं जे छे ते डीजीपी जणावी रह्या छे। कैमरामेन हरीश शर्मा साथे संजय टांक, न्यूज़ 18 गुजराती, गांधीनगर। तो आ तरफ अमदावादना वेजलपुरमां आवेली जायडस स्कूलने धमकी भर्यो मेल मळ्यो। मेलमां शाळाने बोम्बथी उडावी देवानी धमकी अपाई छे। आ धमकी अपाता तात्कालिक तंत्र हरकतमां આવ્યું અને શાળાને ખાલી કરાવાઈ। તમામ બાળકોને મેદાનમાં બેસાડવામાં આવ્યા। પોલીસે શાળામાં ચેકિંગ શરૂ કર્યું છે। બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની એક પછી એક ધમકી જે મળી રહી છે। આજે સ્કૂલોને પણ ધમકી મળી છે, ઈમેલ મળ્યો છે અને ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા હવે ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે વેજલપુરમાં આવેલી જાયડસ સ્કૂલને પણ ઈમેલ મળ્યો છે કે બોમ્બથી ઉડાડી દેવાની જે ધમકી મળી છે, જેના લઈ અત્યારે સ્કૂલની બિલ્ડિંગ છે તે ખાલી કરાવી દેવામાં આવી છે। વિદ્યાર્થીઓને સલામતીના ભાગરૂપે મેદાનમાં બેસાડવામાં આવ્યા છે અને સ્કૂલની જે બિલ્ડિંગ છે ત્યાં અત્યારે પોલીસ દ્વારા ચેકિંગ છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે। સાથે જ વાલીઓને પણ અપીલ કરવામાં આવી છે કે कोई घबराए नहीं, डरे नहीं। जे बाळको छे ते तमाम सलामत छे अने सलामत जग्या उपर अत्यारे बाळकोने छे ते राखवामां આવ્યા છે અને વાલીઓને પણ મેસેજ આપી દેવામાં આવ્યો છે કે જે પોતાના આવીને બાળકોને લઈ જઈ શકે છે। ત્યારે બાળકોની સલામતી માટે જે ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, સાથે જ એક્ઝામનો સમય પણ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે બાળકો પણ ડરે નહીં તે માટેની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે, અપીલ કરવામાં આવી છે। પરંતુ એક પછી એક ધમકી મળી છે ત્યારે લોકોને પણ અપીલ છે કે જે ધમકી આપી રહ્યા છે તેના ઉપર સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવી જોઈએ। કેમેરામેન પ્રકાશ દેસાઈ સાથે વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ। समाचार साबरकांठाथी ईडर भिलोड़ा स्टेट हाईवे पर गमकार अकस्मातनी घटना। लालपुर नजीक इको गाड़ीने अकस्मात नड्यो। इको गाड़ी और पिकअप गाड़ी वच्चे अकस्मात थयो। पेसेंजर गाड़ी में सवार 10 થી વધુ लोकोने ईजा पहोंची। इको गाड़ी में सवार मुसाफरो गंभीर रीते ईजाग्रस्त थया छे। तमामने सारवार माटे ईडर सिविल होस्पिटल में हिम्मतनगर रेफर कराया। इको गाड़ी में मौतनी सवारी मुसाफरो माटे जीवनु जोखम बनी छे। परमिट करता वधु मुसाफरो करता होय सवारी ते प्रकारनी तस्वीरों पण सामे आवी छे। घायलोने वधु सारवार माटे हिम्मतनगर सिविल खसेडवामां आव्या छे। इको गाड़ी और पिकअप गाड़ी वच्चे अकस्मात सर्जायो, जेमां 10 થી વધુ લોકો घायल थया छे। तमामने हिम्मतनगर रेफर करवामां आव्या छे। झड़पथी सारवार पण शरू करी देवाई छे, परंतु अहीं सवाल ए के केपेसिटी करता, क्षमता करता वधु मुसाफरो केम भरवामां आवे छे। अमदावादना एक नामांकित कैफेमां गंभीर बेदरकारी सामे आवी। गार्लिक ब्रेडमां मरेली माखी निकળી होवानी घटना बनी छे। मोंघा दाट कैफेमां ग्राहकने कड़वो अनुभव थयो। सिंधु भवन रोड पर आवेल कैफेना संचालकोनी गंभीर बेदरकारी जुओ। गार्लिक ब्रेडमां मरेली माखी जोवा मळी। आ कैफे ज्यां अनेक सेलिब्रिटीज जता होय छे, जे खूब ज खर्चाळ पण छे, तेम छतां आ प्रकारनी बेदरकारी कराई छे। ग्राहक द्वारा फरियाद कराता ग्राहकने बिल न आपवामां आव्युं। AMC द्वारा वीडियो बहार आवता ज चेकिंग करायुं छे। ASME वीडियोना आधारे कैफे पर तपास करशे। संवाददाता प्रणव जोड़ाई गया है, तमनी पासेथी वधु जानकारी लईशुं। प्रणव, शुं घटनाक्रम? ચોક્કસ જે રીતે ખાણીપીણીની અંદર જે રીતે જીવાતો મળી જવી અત્યારે હવે કોમન વાત થઈ, જેમાં પણ શહેરની સૌથી જાણીતી જે કાફે બ્રાન્ડ છે કોમો, તેની અંદર ગઈકાલ રાતે શાહીબાગના એક પરિવારને કડવો અનુભવ થયો હતો। શાહીબાગનો એ જે પરિવાર છે તે ત્યાં જમવા માટે પરિવાર સાથે ગયો હતો। તે દરમિયાન તેઓ દ્વારા જે ગાર્લિક બ્રેડ છે તે મંગાવવામાં આવી હતી, તેની અંદર જે માખી છે તે મરી ગયેલી માખી જે જોવા મળી રહી હતી, તેને લઈને તેઓએ ગ્રાહકોએ સીધો જ ફરિયાદ કરી હતી। કાફે જે મેનેજર છે તેને કાફે મેનેજર તરફથી માફી પણ માંગવામાં આવી હતી, પરંતુ સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે આટલા મોંઘા દાટ જે કાફે છે જ્યાં હાઇજેનિક ઉપર ખાસ ધ્યાન દેવાતું હોય છે, તેમ છતાં પણ આ પ્રકારની ઘોર બેદરકારી સામે આવે છે અને લોકોના હેલ્થ સાથે સૌથી મોટા તેડા થઈ રહ્યા છે।
મહાનગરપાલિકાના ફૂડ વિભાગને આ વિડીયોની જાણ થતા જ ફૂડ વિભાગે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, પરંતુ સવાલ એ જ ઉભો થઈ રહ્યો છે કે શહેરનું સૌથી મોટું જાણીતું, જ્યાં સૌથી વધુ સેલિબ્રિટી ત્યાં એ કાફેની અંદર જતા હોય છે, તે કોમો કાફે છે, એ સિદ્ધપુર રોડ પર આવેલું છે. ત્યાં શાહીબાગના જે પરિવાર છે તેને ઘણો અનુભવ થયો છે. તેને લઈને મહાનગરપાલિકાનું ફૂડ વિભાગ છે એક્શનમાં પણ આવ્યું છે, પરંતુ આ પ્રકારની ઘટનાથી ચોક્કસ ખાણીપીણીના જે એકમો છે તેના ઉપર ચોક્કસપણે તેની સ્વચ્છતાને લઈને સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે. આભાર પ્રણવ જાણકારી આપવા માટે. રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.